everyone. Today I am going to discuss about the midwifery and gynecology for the GNM third years, and in this we are going to discuss about the unit 1, that is development of maternity services in India. So in this we are going to discuss about the International Confederation of Midwife, ICMR. So there is a International Confederation of Midwife, that is ICM. So there is a International Confederation of Midwife. So it is a midwife is a person who having been regularly attend to a midwifery educational program. So there is a midwifery nurse, so as a nurse, and they regularly attend to a midwifery programs, and the midwifery nurse has become registered nurse, and she should have the license in the legally licensed in the midwifery practice. So she should be registered nurse, and there is a legally licensed in the midwifery nurse. So there is a safe motherhood messages. So some of the safe motherhood instructions, there is a instructions to the mothers. So the safe motherhood means there is a saving the life of the mother. So there is a some of the instructions for the mother. So that is the risk of childbirth drastically reduced by going to the nearest health worker for regular checkup and during the pregnancy. So there is a high risk cases should be present and the mother does not know. So in the villages what will happen? So there is a some of the high risk cases. So villages లో ఏమవుతుంది అంటే మన చైల్డ్ బర్త్ గురించి, అంటే చిన్న వయసులో పెళ్లి చేయడం వల్ల చైల్డ్ బర్త్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ప్రెగ్నెన్సీలో ఏమేమి కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అని నాలెడ్జ్ అనేది ఉండదు. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు హాస్పిటల్కి కూడా రెగ్యులర్గా చెకప్కి వెళ్ళరు, కాబట్టి అలాంటప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా అవుతాయి. సో అలాంటి కాంప్లికేషన్స్ అనేది తగ్గించడానికి యాజ్ ఎ నర్స్ మిడ్వైఫరీ అండ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. సో ఎవరైతే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉంటారో నియరెస్ట్లో ఏదైనా ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఉంటాయో లేకపోతే కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఉంటాయో అలాంటి హెల్త్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి రెగ్యులర్గా చెకప్ చేయించుకోవాలి అని యాజ్ ఎ నర్స్, యాజ్ ఎ మిడ్వైఫరీ నర్స్ వీ షుడ్ ఎడ్యుకేట్ టు ద మదర్. So that is by this we can prevent the high risk cases or the complications of the baby and the mother. And there is a trained birth attendant should be assessed at every birth. So during the birth time there is a during the delivery period the assistant trained nurse should be present during the delivery. So during the delivery time lo ఎక్కువగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న మిడ్వైఫరీ నర్స్ అనేది డెలివరీ టైంలో అసిస్ట్ చేయాలి. సో దీనివల్ల కూడా మనం కాంప్లికేషన్స్ అనేవి తగ్గించవచ్చు. సో ఒకవేళ నర్స్కి ఏ విధమైన నాలెడ్జ్ లేకపోయినట్లయితే ఆమె సరిగ్గా అసిస్ట్ చేయలేకపోతుంది, కాబట్టి దానివల్ల ఏదైనా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ద నర్స్ మిడ్వైఫరీ నర్స్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి. సో గైనకాలజీలో కానీ ఆబ్స్ట్రిక్స్లో కానీ మిడ్వైఫరీ నర్స్కి ఎక్కువగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం వల్ల మనం ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా డెలివరీ అనేది ఈజీగా అయ్యే విధంగా ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి. సో దెర్ ఇస్ టు రెడ్యూస్ ద డేంజర్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ ద చైల్డ్ బర్త్ ఆల్ ఫ్యామిలీస్ నో ద వార్నింగ్ సైన్స్. సో టు రెడ్యూస్ ద డేంజర్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ చైల్డ్ బర్త్ అంటే ఎలాంటి ఏ విధమైన హై రిస్క్ ఉన్నట్లయితే దానిని తగ్గించడానికి మనం ముందుగానే ఫ్యామిలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. సో దెర్ ఇస్ complications and the high risk during the pregnancy and the childbirth, and we should explain to the family members regarding the high risk during the pregnancy related to the family members. So ఎవరైతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ముందుగానే కాంప్లికేషన్స్ గురించి వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఆల్ ఉమెన్ నీడ్ ద ఫుడ్ అండ్ రెస్ట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఫుడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బై దిస్ న్యూట్రిషన్ అండ్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ ద హై రిస్క్ కేసెస్. సో దెర్ ఇస్ ఏ
rest also very important during the pregnancy. So by this we can prevent the accidents. So pregnancy time lo rest anedi nutrition anedi chala important. So nutrition anedi sarigga lekapoyinatlaithe పుట్టిన పిల్లలకు మాల్ న్యూట్రిషన్ అనే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావచ్చు. కాబట్టి న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో సరైన న్యూట్రిషన్ తీసుకోవడం వల్ల మనం బేబీస్ హెల్తీగా ఉంటారు. సో లేకపోతే ప్రీటర్మ్ బేబీస్ లేకపోతే అంటే 9 monthsకి ముందుగానే పుట్టడము లేకపోతే బేబీస్ వీక్గా ఉండడం అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి. కాబట్టి న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా రెస్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ ఏ స్పేసింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ at least 2 years and avoid pregnancy below the age of 18 or above the age of 35. So there is a gap between the pregnancy and at least 2 years అంటే ఒక ప్రెగ్నెన్సీకి ఇంకొక ప్రెగ్నెన్సీకి గ్యాప్ అనేది స్పేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక బేబీ 1 yearకి పుట్టినట్లే సో ఒక బేబీకి ఇంకొక బేబీకి 2 years గ్యాప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దెర్ ఇస్ ఏ spacing pregnancy at least 2 years. So there is a gap between the pregnancy and at least there is a 2 years. And next we should avoid the pregnancy below the age of 18. So age of 18 అంటే మా విలేజెస్లో ఏమవుతుంది 18 yearsకి మ్యారేజ్ చేస్తారు. సో 18 yearsలో ఈ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది తొందరగా కన్సీవ్ అయినట్లయితే హై రిస్క్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. సో దెర్ ఇస్ avoid the pregnancy below the age of 18 or above the age of 35 years. సో 35 yearsలో కూడా ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నట్లయితే కాంప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో we should avoid the pregnancy below the age of 18 or above the age of 35 years. సో 18 years కంటే ముందు ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వడం 35 years తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వడం కూడా చాలా కష్టం. సో కాంప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి కాబట్టి మనం వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి. సో there is a next one to prevent the infant mortality rate and the maternal mortality rate. సో మనం ఇన్ఫాంట్ డెత్ రేట్ని ఇంకా మెటర్నిటీ అంటే మదర్ యొక్క మోర్టాలిటీ రేట్ని తగ్గించడం అంటే డెత్ రేట్ కానీ సిక్ రేట్ అనేది తగ్గించడం. అంటే ఒకవేళ హై రిస్క్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నట్లయితే వాటిని మనం ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేసి దానికి తగిన విధంగా కేర్ తీసుకున్నట్లయితే మనం డెత్ రేట్ ఇంకా సిక్ రేట్ అనేది తగ్గించవచ్చు. సో వీ షుడ్ ప్రివెంట్ ద ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అండ్ ద మదర్ మోర్టాలిటీ రేట్. సో దెర్ ఇస్ ఏ mother and infant death rate we can prevent, and there is a provide health education to the mother. So we should provide the health education to the mother regarding the personal hygiene and the nutrition and the clothing and the care of breast and care of skin. So there is a provide a health education to the mother regarding the personal hygiene. So personal hygiene గురించి మనం మదర్కి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. సో by this we can prevent the infection. So after the delivery and we should explain the mother about the care of the breast. So ఏ విధంగా కేర్ తీసుకోవాలి అని మనం మదర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అదేవిధంగా న్యూట్రిషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. న్యూట్రిషన్ గురించి ఏ విధమైన డైట్ తీసుకోవాలి పోస్ట్ నేటల్ అంటే ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ ఏ విధమైన న్యూట్రిషన్ తీసుకోవాలో మనం హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో పర్సనల్ హైజీన్ గురించి కానీ న్యూట్రిషన్ గురించి కానీ మనం ఎడ్యుకేషన్ అనేది మదర్కి ఇవ్వాలి. సో టు డిటెక్ట్ ద హై రిస్క్ కేసెస్ అంటే హై రిస్క్ కేసెస్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే వాటిని మనం ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ప్రిపేర్ మదర్ ఫర్ ద లేబర్. సో డెలివరీ కోసం మనం మదర్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. సో డెలివరీ అన్నప్పుడు మదర్ అనేది కొంచెం టెన్షన్గా ఫీల్ అవుతుంది కాబట్టి సో మనం లేబర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఏ విధంగా డెలివరీ జరుగుతుంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఉండదు అని మనం సపోర్ట్ అనేది సైకలాజికల్గా ఇవ్వాలి. సో ద ప్రిపేర్ ద మదర్ ఫర్ ద లేబర్. సో వీ షుడ్ ప్రిపేర్ ద మదర్ ఫర్ లేబర్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ midwife and there is a some of the safe motherhood instructions for the mother. So it completes the safe motherhood message.